Петерсил. Thank you. Wow. This is cool. Thank you. Hello, everybody. Привет. Привет. Where's the energy? Like, you guys want to sleep a little bit, yeah? Где что-то энергия? Или вы еще не выспались совсем? Who partied last night? Кто вчера был на вечеринке? Ну, на любой вечеринке. Who went to sleep after 3 o'clock? Кто после 3 пошел спать? После 3. I heard noise. I'm sorry. Я слышал какой-то шум, что-то вы там гудели. I was on the 3rd floor and I heard you guys partying. That's Я awesome. I был like на good energy. 3-м этаже, и все равно вот этот гудеж был слышен, было потрясающе. A little bit volume down. It's too much for them, I think. Помогите нам со звуком, They've пожалуйста. been partying all night. They can't hear me scream. Потому что народ не слышит уже, как я кричу. So После этой today, for the вечеринки. next hour or so, we're gonna have some fun. Итак, что у нас? У нас есть примерно час времени, и у нас будет очень много интересного и веселого. I like having fun because I believe if you have fun, you could be successful in business. Мне нравится, когда есть интерес, когда есть веселуха, потому что, ну, это тоже компонент успеха в бизнесе. As Barry said, I've been very active in Russia for many, many years, so please don't see me as a foreigner trying to tell you what to do. Барри сказал о том, что я в России живу много лет и очень активен, поэтому, пожалуйста, не рассматривайте меня как какого-то иностранца. I'm been here and active here as a businessman. My wife is Russian. All my clients are Russian. All of my investors are Russian, and all of my business partners are Russian. Мои компании, бизнес-партнеры, все мои клиенты, даже жена моя, все они из России. And I think I know something about you guys. И я думаю, что я кое-что знаю о вас. Something small. Что-то, ну, в небольшом объеме. Something that's quite special and amazing. Что-то особенное, что-то, может быть, удивительное. That helps you build long life relationships that you love to eat and drink and go to the banya with. То, что помогает вам строить отношения в долгую, вместе покушать, вместе сходить в баню. You love to celebrate with people like their family, even though they're just friends. Нравится общаться с людьми, рассматривать их как членов своей семьи, хотя это ваши друзья и подруги. And I travel around the world regularly speaking about why Russia is an incredible place and why we should do more business in Russia and why it's a great place to visit. И когда куда-то приезжаю вне России, то я рассказываю о России очень много хорошего, что это великая, классная страна. Это прекрасные люди. Вы можете общаться, можете заводить знакомства, можете вести бизнес в этой стране. But I'd like to share with you that I will never share with foreigners around the world. Но сегодня я расскажу вам что-то, о чем никогда из моих уст не услышит никакой иностранец. The fact that many of you are stuck in another era when it comes to networking. Это то, что, когда дело касается нетворкинга, то многие из вас застряли в каком-то прошлом времени, в средневековье. And today, if you could see these screens, that screen is not really working. It'd be cool if it worked. Сегодня у нас на экране что-то видно, да, это не работает, но это работает. Не работает, okay. The new code of networking. У меня там подписано внизу новый код нетворкинга. If we can make this screen work, that would be cool, guys. Если можно все-таки и средний экран включить, было бы I здорово. don't need this one. Make that one work. Монитор не нужен, а вот этот лучше. For all these beautiful people right Вот here. эти прекрасные люди, которые у нас сидят по центру, этот экран тоже. I'm caring about you guys because I spent a little bit of time putting together a presentation that has some content that would be valuable for you. А к чему это? К тому, что мне не все равно, потому что я создавал эту презентацию, она несет в себе определенную ценность. How many of you are sitting next to someone you've known for a while? Друзья, кто из вас сидит сейчас, пришел сюда с кем-то, со знакомым? Вы знаете этого человека? How many of you are sitting next to someone that you were drinking with last night? Кто из вас сидит с тем, с кем вы выпивали вчера вечером? Или не вечером? Interesting. I don't want to sit next to you. С вами рядом сидеть я не буду, вот куда-то туда. Stand up. Давайте встанем, пожалуйста, встанем. And hopefully you have at least one hand free. Надеюсь, что у вас одна рука свободна, хотя бы одна. Who's recording me? Кто меня записывает? Это чье? Ребят, вот это. That's mine. Who's yours? That's cool, man. I like that. It's like a serious piece of technology. Серьезная такая технология, записывающая. So, I need you to make sure you have at least your left hand free. Итак, левая, где левая? Левая рука свободная. And, well, if you cannot, I understand. Your hand looks like Да, it's у нас broken. один друг не сможет поднять правую руку, но левая у него более-менее свободная. I need you to just look around you for at least one person that you don't really know and just say, hi, my name is Gil. That's it. И вот так оглянемся вокруг One себя. person. Хотя бы один человек, которого вы не знаете, и скажите привет, меня зовут Гил. Ну не Гил, нужно говорить привет, да, а вот как вас зовут? Да. Look for one person that you don't know. Рука свободна, да, вокруг себя. Вы кого-то не знаете, хотя бы одного привет, меня зовут. I like that. Some people are like, yes. Отлично, некоторые вот так вот, да. And some people are like, А некоторые вот так. привет. Да, привет. And some people are like, hello. Hello. It's okay.
So here's a question to ask yourself right now. А теперь вопрос, который мы зададим сами себе. Now, because we got the Volga here and it's all fun and sunny, you guys feel relaxed. И сейчас у нас такой релакс здесь, потому что прекрасно солнце светит и там Волга. If we were somewhere in a big city like Moscow, А вот если бы мы с вами сейчас были в каком-нибудь большом городе, например, Москва, and you were in a big business event wearing your suits and looking all professional, серьезное бизнесовое мероприятие, вы в деловом костюме, вы выглядите очень профессионально. and you sat next to someone that you don't know, И вот вдруг вы оказались рядом с человеком, которого вы не знаете. be honest with yourself right now. Сейчас будем предельно жестоко честны сами с собой. Would you talk to them the whole event? Будете ли вы общаться с этим человеком на протяжении всего мероприятия? You'll sit next to someone for a whole event and you're not even going to say hello. Вот вы сидите с кем-то рядом, может быть, даже привет никогда не скажете этому человеку. And another thing, И еще. imagine you're standing in an event next to a nice high table, maybe eating something. At an event, business Представьте event. себе, опять же, деловое событие. Вы стоите рядом где-то, какой-то столик, фуршет, вы там что-то кушаете. Somebody walks up to you like they want to talk to you. Кто-то подходит, ну и видно как бы по этому человеку, что он или она хотят с вами поговорить. Now this is a... Так, этот вопрос себе. How many of you are like, oh my God, I'd love to talk to this person. Hey, come on, please, come, sit down. У кого первая реакция? Какой прекрасный человек. Как мне хотелось бы пообщаться с этим человеком. Здравствуйте, как вас зовут? Давайте, а вы откуда? И так далее. Or how many of you in your head are saying, who the fuck is that? Или кто сразу сказал, черт, кто это такой? Че ему надо? Why does he want to stand next to me? Че он рядом со мной стоит? What does he want to sell me? Че он хочет мне продать? Or even better, excuse my language, fuck off. Извините, иди к черту. Ну что-нибудь вот такое, да? Как будто у тебя написано на лбу. Now I know what country I live in. Я, конечно, понимаю, в какой стране я живу. And this is not something that's your fault. И это, ну не виноваты мы в этом. Some of you are just stuck in the old Soviet times when you didn't want to meet strangers. Это все советские штучки, наследие, когда нас учили там с незнакомыми не разговаривать. I want to give you examples from the top most successful people in the world and in Russia Хочу привести некоторые примеры топовых успешных людей, в том числе и из России. who believe in talking to people next to them. Но которые считают, что имеет смысл разговаривать с тем, кто оказался рядом с тобой. Who believe in connecting with people next to them because there's a reason they sat next to them. Maybe we're supposed to talk. Что нужно общаться с людьми, раз они в вашей, так сказать, зоне присутствия. Может быть, это не случайно, может быть, нам суждено поговорить. I'm going to show you how some of the people around you today are guaranteed to become your business partners, your clients, your suppliers, your investors, or potentially even your husband and your wife one day. Покажу сегодня, как вот это общение, гарантирую вам, а можно привести к тому, что сегодня среди нас находятся бизнес-партнеры, инвесторы, вместе будем вести бизнес, а может быть для кого-то это будет муж или жена. And I believe this because out of the thousands of people that thought about coming to this event, you chose to come here. Почему? Потому что я абсолютно убежден, вот это из многих тысяч людей, которые потенциально могли бы сюда приехать, именно вы почему-то оказались здесь. So I want you to look at someone next to you and shake their hands and say, I look forward to talking to you more a little bit later. Поэтому тому, кто стоит рядом с вами, пожмите руку и скажите, с удовольствием пообщаемся попозже. Now you can sit down. А сейчас, пожалуйста, садитесь. Good. I like that. Хорошо, мне нравится. I like those of you who are sitting right there. You have like солнце, you have, it's like a sunroof. А вот здесь такой, как солярий, народ сидит, да, и там солнце светит через крышу, это хорошее решение. You guys on this side, you have like the best view ever. Like, wow. А вот у вас прекрасный вид на Волгу, вы тоже не случайно сюда сели, там ветерок дует. I gotta say to the organizers, you know, Katya and Barry and all the other guys, incredible event, and I love where you are. Катя, Барри, прежде всего вам спасибо большое, прекрасное событие и местоположение просто изумительное. At one stage, I will take my jacket off if you don't В mind. какой-то момент, если вы не возражаете, я даже сниму пиджак. I'm so happy I didn't come with a tie. Oh my God. Я сегодня рад, что хватило, так сказать, ума не надеть галстук, потому что, ну... So I got a few really interesting slides for you guys to help you understand a little bit more about it, and I hope that some of you could see. Друзья, у меня сегодня есть для вас интересные слайды, надеюсь, что они будут видны всем. Those of you who are sitting in the back, quick networking tip. Сейчас те, кто сидит на Камчатке, быстрый совет по нетворкингу. You go to these people here in the front, Подходите тем, кто сидит на первых рядах, and you say, did you get some pictures of his slides? Do you mind emailing them to me? Here's my business card. и вы говорите, слушай, а вы успели сфотографировать то, что было на слайде? Кстати, вот моя визитка, давайте будем на связи. Easy way. So everyone who's sitting in the front row, please stand up. Пожалуйста, все, кто сидит на переднем ряду, встаньте. На переднем ряду, пожалуйста, встаньте.
face the back and wave like the queen. Повернитесь туда и помашите как королева, вот ручкой, она вот изысканно так вот. And smile. И улыбаемся. Smile, Улыбаемся и машем. Yes. Улыбаемся и машем. So you can walk to these people later and hopefully they'll take some pictures of the slides. Друзья, все остальные, вы позже подойдите, пожалуйста, тем, кто на первых рядах, может быть, они что-то сфотографируют, слайды, то есть. Fabulous. If they didn't take, you could still exchange business cards. Но если даже не сфотографировали, все равно можно обменяться визитками. So, you know, in order for you guys to first of all understand who I am and why I'm here, Для того, чтобы прежде всего понять, кто я такой и почему я здесь, I'm curious to know how many of you have Googled some of the speakers before coming here today. мне интересно, кто пробил в Google, например, тех спикеров, которые выступали и выступают сегодня? Кто поинтересовался? Not many of you. Не так уж и много людей. Why did you come? А зачем вы тогда здесь? Ah, okay, so you know them before. Fabulous. Мы знаем, Okay. мы видели. How many of you knew all the speakers before? Кто знал всех спикеров? Вот все абсолютно вам известные, да? Okay, yeah, just you. Yes. Это вы знаете. Why is it good to Google speakers before you come to an event? А зачем это нужно? В чем польза того, чтобы поинтересоваться персоной человека до того, как вы услышите его или ее? And it's almost the same thing as why is it good to Google or Yandex a client before you go and visit them or an investor before you pitch to them? Ну или другими словами, в чем смысл с помощью Google или Яндекс поинтересоваться, кто будущий партнер или инвестор до вашего питча, до общения с... And men in this room, women Google you before they go on a date with you. Мужчины, специально для вас. Перед тем, как девушка пойдет с вами на свидание, она обязательно вас поищет в интернете. They check out who you are. Кто вы такой? Are you crazy or not? Ну как нормальный, ненормальный? Why do you think it's good to Google people? Почему? Как вы думаете, почему хорошо и полезно что-то узнавать о людях через Google? Пожалуйста. Потому что понять, кто это за человек, как с ним дальше общаться, какие-то моменты для общения выбрать. Что ему будет, например, интересно при общении. Okay, so a way to connect together. Такой Nice. способ, What else? какие-то общие точки соприкосновения найти. Что еще? Насколько не тратить время, если тебе человек конкретно не интересен? Nice, very good. So you don't have to just waste time with someone, even though he's famous, he's not interesting for you. Не тратить время на человека. Да, даже если человек знаменит, ну, это не ваше, не ваш. Hold on. This are gifts that the organizers helped me with. Everyone who gives me answers gets Tic Tacs. Это подарочки, тик-так, организаторы помогли. Каждый, кто будет со мной интерактивно общаться, получит тик-так. Why is Tic Tacs good for networking? Почему тик-так полезен для нетворкинга? Свежее дыхание облегчает. Yes, Облегчает пожалуйста. понимание, да, свежее дыхание. Nice. Oh, now you want Tic Tacs, huh? Okay. Everybody has answers now. Теперь у всех ответы What's есть. your answer? Ваш ответ. Информация дает... Еще, пожалуйста. Tic Tac. Мало слов, вы еще не заработали тик-так. Информация, спасибо. Информация дает. Google, да. Чтобы лучше понять человека, надо знать его... больше информации о нем, чтобы... Maybe you know his history. Некую предысторию этого человека. So, Да, что это за for человек? example, Например, not what I did in the banking industry in England. никто из вас, наверное, не знает о том, что когда-то работал в Великобритании в банковской отрасли. I don't work in the banking industry for 10 years. Я не работаю там уже 10 лет. But none of you know that I was the youngest person to sit on the government of all the banks in England for 3 years. И никто не знает, что в совете руководителей банковской отрасли в UK я был самым молодым из руководителей. Youngest in the history of England. Самым молодым в истории Великобритании. None of you know how many retail shops I've opened all over the world. И никто не знает, сколько розничных магазинов я открыл по всему миру. It's not what I do right now. Потому что этим я сейчас не I занимаюсь. haven't done it for a while. И уже какое-то время не занимаюсь этим. None of you know that I did consulting for Walmart for 3 Никто не years. знает, что я 3 года консультировал Walmart. I don't talk about distribution anymore. Я сегодня о дистрибуции об этом не говорю. But I can talk to you about it for hours. Но мог бы говорить на протяжении многих часов. So it really helps you understand if you have the history of someone, how to engage them in a conversation. Если вы знали историю того или иного человека, лучше, легче выстроить общение, разговор с этим человеком. Anybody has any other reasons? One more tic-tac? Если у This кого-то side, еще quiet. аргументы, тик-так, вот в эта сторона, ребят, Any other reason пожалуйста. why it's good to research someone? Почему, зачем, почему полезно, зачем что-то искать у человека? Nice, I like that. So Произвести впечатление и проявить уважение. you can make a good impression, but also I believe I say to you, one more. Еще, I know you all want tic-tacs. Заявка, все хотят We тик-так. have to communicate with people. When we communicate, we have связь. We
speak. We Хороший, have молодец, English, хороший английский. That's That's good. Hey. How many of you speak English? Кто говорит Пожалуйста. по-английски? Кто говорит по-английски? Ага, спасибо, молодец. You get 2 of them. Так, двойная порция. Yes, Тик-так, very good. за Thank you. попытку. I like that. Мне So, нравится. for me, one of the main reasons it's good to check someone out before is because you can actually connect with them and say, "Hi, Mr. Speaker, I'm going to be listening to you tomorrow. I'd love to get a picture with you and ask you one quick question that can maybe change my life." Зачем узнавать предысторию? Да потому что легче контакт строить. Уважаемый господин спикер, завтра вы будете выступать на такую-то тему, мне это очень интересно, мне это полезно, позвольте узнать, предложить, спросить и тому подобное. Speakers are nice people. Просто спикеры, оказывается, тоже люди, иногда приятные. If you come to an event like this and everybody wants a picture, Вы imagine приходите- you go to the speaker and say, "Hi, I sent you a message yesterday." "Oh yeah, come." Да, на такое VIP, событие, come. да, все хотят сфотаться, а если вы приходите и говорите, вот я та самая, тот самый, который вам писал, да, это вы, тогда, преимущество. It's super easy to connect with speakers today. И Anyone. сегодня, в принципе, выстраивать контакт со спикером легче, чем когда-либо раньше. So about me, Обо мне. this is me in 9 pictures. Вот я моя жизнь в 9 фотографиях. I believe that in life, in order to set goals properly, you need to understand where you are right now in pictures so that you can walk into your life. Я считаю, что для целеполагания в жизни очень важно представить себя, визуализировать в фотографиях, кто я сегодня и куда я иду. There's 2 kind of people in the world. В мире есть 2 категории людей. People that allow life to come towards them, Люди, которые позволяют жизни and прийти к ним, people that walk towards life. и люди, которые сами идут к жизни, всему, что она дает. I walk towards life. Я иду к жизни. These pictures tell me how many vacations here and how much I love Singapore right now and how much I love the beach because my wife enjoys the beach and my family and financial freedom and everything that I'm walking into. И вот эти фото показывают то, что мне нравится. Это отпускает, куда я хочу ехать. Это Сингапур. Это мои поездки, массовая свобода, к которой я стремлюсь. В общем, все то, что меня сегодня притягивает. And in my life, goal setting is really important because that's how I network. И в моей жизни вообще видение и целеполагание очень важно, потому что это способ того, как я делаю нетворкинг. How many of you set goals Кто this из вас month, this year? ставит цели на месяц, на год? У кого такие цели есть? Good. Now, how many of you actually have ever taken them out of your head А and кто written them когда-нибудь down? выносил эти цели из своего мозгового пространства на какой-то внешний носитель? Куда-нибудь? Yeah, not many. Не Okay. так много. Now, how many of you have written them down and actually put them somewhere visually so you can actually see them? So they're not like under some books. Кто записал? И куда-то вот на стенку или куда-то, чтобы это было не в книжке под обложкой, да, это видно, это на глазу. So those people, right now, leave your hands up. Пожалуйста, не опускайте руки. Вот. Those people who are now having their hands up, I would highly recommend all the rest of you to talk to them. Сейчас, дорогие друзья, все те, кто не подняли руки, обязательно пообщайтесь, рекомендую с теми, кто сейчас поднял руку. Their chances of achieving goals in life is 700% higher than yours. Потому что у них на 700% выше вероятность того, что они достигнут своих целей, чем вы. Now the goals could change. Конечно, цели меняются. If you want to make that 2,000% more likely, Если вы хотели бы эту вероятность или шанс увеличить на 2000%, you need to start putting 2 or 3 names of people next to every goal. вот тогда рядом с каждой твоей целью нужно прописывать имена. Это определенные люди, 2 или 3 человека для каждой цели. Guys, the jacket is coming off. Вот это тот самый момент, когда происходит sorry. снятие пиджака. I'm trying to be all professional in front of you, Вы меня извините, я стараюсь быть максимально профессиональным, насколько это возможно. but it's hot. Но все-таки жарко на улице. No air conditioning. Кондиционера нет. Yes. So, the way I set goals in my life, I tell myself what I want. Итак, как я ставлю цели? Я говорю себе, вот чего я хочу. For example, like a few years ago, I had a picture like this that was more connected to business. Например, несколько лет назад вот этот вот коллаж фотографий был более тесно связан с бизнесом. These are 6 companies that I own today. Это 6 компаний, которыми я владею сегодня. A few years ago, I had too many companies, but I wasn't setting the right sort of goals. Несколько лет назад у меня было больше компаний, но я не ставил перед собой правильные цели. All of my goals were connected to money and material goods. Все цели были связаны с деньгами, с какими-то материальными благами. My goals today are connected to freedom, Сегодня среди моих целей свобода. are connected to health, Они связаны со здоровьем. are connected to vacations, Они связаны с поездками. are connected to where I'd like to be in 1, 2, or 5 years. Вообще с тем, где я хочу видеть себя, где я хочу быть через год, 2, 3, 5. And whenever I have a goal, I will actually outline 2 or 3 people that I should maybe connect with that can maybe help me achieve that goal. Maybe I could read their book or I could follow their blog, and with their help, it would be easier for me to achieve that goal.
И когда я фиксирую какую-то цель, я сразу же обозначаю для себя некоторых людей, которыми мне нужно познакомиться, отслеживать, прочитать блог, книгу, видео, что-то. Эти люди будут помогать мне идти к цели. And today I want to show you how the art of goal setting and networking Сегодня я буду говорить об искусстве постановки целей, нетворкинге, can help you find what I call strategic partners. и как все это поможет вам найти то, что я называю стратегические партнеры. I believe in launching companies and growing companies with almost no budgets in marketing. И я считаю, что вполне возможно практически на нулевых бюджетах маркетинговых запускать компании и их развивать. I call those guys strategic partners. Вот эту категорию людей я называю стратегические партнеры. In simple, Если говорить проще, a strategic partner is someone who runs a completely different business that is not competition to you, but he shares the exact same target audience. то стратегический партнер – это тот, кто ведет бизнес совершенно другой. Вы не являетесь прямыми конкурентами, но целевая аудитория, ваша клиентская база примерно одинаковая. How many of you have met someone in the last 2 days that you believe could potentially be a strategic partner? Кто из вас познакомился с кем-то, может быть, за последние несколько дней, и вы считаете, что этот человек может стать вашим стратегическим партнером? Not many. Не так уж и много. My guarantee is before I'm done speaking today, you'll find 2 in this room. А перед тем, как я закончу свое выступление, я гарантирую, что, по крайней мере, 2 таких людей вы сегодня для себя найдете. They'll help you develop the business. Они помогут вам строить бизнес, They'll help you get more clients. получить больше клиентов, They'll help you develop yourself personally in life. но и лично расти и развиваться. Potentially, they'll help you become a mentor, or they'll become your mentor. Могут стать вашим наставником, или вы станете для этого человека наставником. That's my guarantee to you. Это гарантия, которую я официально сегодня выдаю. I need one thing from you. Но при этом прошу от вас кое-чего. Open mindset. Прошу от вас открыться ментально. Because what I'm going to share with you today Потому что то, о чем я буду сейчас говорить, is not in your current mindset. оно у нас сейчас в матрице, этого нет у нас в нашем мировосприятии. There's something very special I've learned in Russia that doesn't really help in business. Есть такая особенная черточка, которая не очень хорошо помогает в бизнесе. There is a lack of belief that someone will help you without gaining anything from it. Мы не очень верим, что кто-то готов мне зачем-то помогать без какой-то очевидной выгоды для этого человека. I love having people helping me regularly, and they're not asking for anything in return. Мне очень приятно, когда люди регулярно оказывают мне какую-то помощь, при этом не просят чего-то взамен. So I require you to have an open mindset because what I'm going to tell you works. Поэтому я прошу вас открыться тому, что я буду говорить, потому что это работает. Networking is something that's quite complex in my mind. Нетворкинг, в моем понимании, это штука такая комплексная, многоаспектная. How many of you understand what networking is? Кто из вас, друзья, понимает, что такое нетворкинг? Good. 5 of you need to give me answers. Так, теперь я жду 5 ответов на этот вопрос. What's networking? Что такое Yes. нетворкинг? Пожалуйста. Искусство налаживания связей между Building connections between people. Налаживание связи, Okay, искусство I'll налаживания take связи it. между людьми. Sure. This side. Принимается. Raise your hand. Yes. Пожалуйста, да. Создание сообщества людей по ценностям убеждениям. Вместе собираются. Nice. Community of people with like-minded people. Сообщество таких единомышленников, да, если так можно перефразировать этот ответ. Hold on. I'm going to this side. Сейчас туда, извините. I'll come back. Да, мы вернемся. Hand up. Yes. No. Hand up. Yes. Быстрые сроки. Okay. Meeting people quickly. That's interesting. We'll have to talk about that. Быстрые сроки, сжато, да? Мы еще об этом поговорим обязательно. Yes. Да. Hold on. You already have minutes. Так, а у вас уже есть коробочка? коробочку. Вам не нужна больше? Nice. Like that. Вы хотите открыться, отлично. See, she just wants to add value. She doesn't want anything from me. Да, наша коллега уже она не ждет коробочки, она просто ценность привносит, She's понимаете? already Так. learning. То есть она уже учится схватывать на лету. Yes. Ну, на самом деле, слово новое, я на форуме реально с прошлого века, наверное, услышала уже первый раз. Вот. Но то, что вчера происходило, и то, что происходит сейчас, я думаю, что это общение, коммуникации больше даже на эмоциональном уровне, на уровне себя, то, как ты ощущаешь. Okay, so networking is feeling people as being more open. I like it. Это открытость, это умение не только чувствовать человека, да, чувствовать себя в этот момент. Yes. Хорошо? Способ решения собственных задач, проблем за счет сообщества. Nice, man. Yeah, I love solving problems. Решение проблем, задач с помощью сообщества. Когда есть хорошие связи, проблем нет, бизнес нет, деньги есть, все есть. Да? One more.
Yes. Еще. Возможное достижение моей цели. Beautiful. Achieve all of your goals. Every Достижение целей. single goal you have, Вообще-то каждой цели, которая у вас есть, да, you'll все цели. be able to achieve by having the right network. С помощью вот этой сети, да, сообщества контактов, которые есть. To me, networking is a little bit more than that. Но для меня нетворкинг еще шире понятие, чем то, что вы сейчас сказали. In simple words for me, it's building relationships and adding value to them. Простая формулировка, да, построение отношений и привнесение ценностей, наполнение этих отношений ценностью. The screen will show you another 15 different topics where networking is important for your business and your life. На экране еще 15 различных тем, подразделов, аспекты нетворкинга, которые важны для жизни и для бизнеса. Most people think they know how to build a network. Большинство из нас скажет, мы знаем, как строить контакты, знакомства и так далее. Most people think they have a great связи right now. И большинство людей считает, что у меня прекрасные связи уже сейчас. I gotta be honest, if you had a great связи, you would not be here today. Буду с вами откровенным. Если бы у вас были такие великолепные, прекрасные связи, вас бы сегодня здесь не было. I'm here today because I have a great связи. Я здесь сегодня, потому что у меня такие прекрасные связи. I had Barry call me himself and ask me to join you guys today. Барри позвонил мне и предложил мне приехать сюда и быть с вами сегодня. And I like to serve someone like him because I think he's a good man. И мне нравится помогать такому человеку, потому что, он классный. And it's not помогать, it's to serve. Служить. Переводчик врет. It's to serve. Служить. And to serve is what I believe in. Служить, концепция служения — это то, во что я верю. If you look at the list on the board, and I'll read just a few of them, you'll understand that serving mindset helps you build equity and assets. Если вы посмотрите на вот этот экран, на вот список, да, вот этих аспектов, то отношение служения, позиция служения — это некая ментальная установка. Some people believe that assets is houses and cars and stock. Ментальный актив. Кто-то считает, что актив — это дом, это акции, да, какие-то материальные вещи. I believe that good assets are people. Я считаю, что настоящий хороший актив — это люди. Has anyone ever had a problem in life, a really big problem that you couldn't solve? Была ли у вас когда-нибудь серьезная проблема? Такая серьезная, ты не можешь это решить сама. Has anyone ever had a problem with the law? Проблемы с законом. Me too. И у меня тоже. 4 years ago, I was almost kicked out of Russia. 4 года назад меня чуть не выдворили из России. I came to the airport, Я приезжаю в аэропорт. and I knew that I cannot overstay my visa. И у меня было такое подозрение, что у меня уже истек срок действия визы. Это нельзя. And I was hoping, that they wouldn't see it. Like, it's okay. I was trying to be me. Ну, я надеюсь, в своем таком вот ключе я пытался там общаться с людьми, думаю, что как-то все это прокатит и не заметят. 20 minutes later, I'm in someone's office, and they're stamping my passport and saying you're being kicked out of the country for 7 years. Через 20 минут меня заводят куда-то, ставят какой-то штамп в паспорте и говорят, что на 7 лет вам запрещен въезд в Россию. First, you have to pay штраф. А сначала заплатите штраф. And then you gotta go home with police. Затем в сопровождении полиции отправитесь там куда-то. You have 2 hours. И у вас 2 часа на сборы и на выезд. And you can be back here. И все, вы не можете назад вернуться. And you leave. И вы должны уехать. Think that's good news? Как вам? Хорошие новости? I had a beautiful girlfriend. I had some businesses here. I had commitments. У меня девушка, у меня компания, то есть у меня какие-то обязательства уже. I called 3 people. Я позвонил 3 людям. One person said it's too late. They've already stamped your passport. Next time, call me in advance. Один говорит, уже поздно, тебе поставили штамп, в следующий раз позвони заранее. I'm like, what do you mean next time? There is no next Я time. говорю, какой следующий раз? Нет, не будет никакого следующего раза. Thank you. Bye. Спасибо, пока. Next guy said yes, $20,000. Следующий говорит, окей, решаемо, $20 000. 4 years ago, there was something special about my life that I'm going to share with you. И 4 года назад был такой особенный аспект моей жизни, о котором я вам расскажу. I didn't have money for food. У меня не было денег в какой-то момент даже купить еду. No money for rent for 6 months. Не было денег на аренду квартиры на полгода. But I had 9 companies. Но у меня было при этом 9 компаний. I just wasn't making money from them. Получается так, что я ничего на них не зарабатывал. But that's another story. Это другая история. I didn't have $20,000. Итак, у меня нет 20 000, которые он просит. Third person, Третий человек, my friend Timur, Тимур, мой друг, said, don't worry about it, Gil. Go home, go to sleep, come and see me tomorrow morning. говорит, Гил, не переживай, ты езжай домой, поспи немножко и приезжай на следующее утро ко мне в офис. Timur heard me screaming and swearing on the phone.
И Тимур тогда в ответ услышал страшные крики в трубку телефона. Это был мой крик. Timur heard my wife still crying at the airport, like, what is, not now my wife, back then she was my Он girlfriend. слышит, как моя жена, тогда моя девушка, она плачет, стоит рядом и в аэропорту, вот всю эту атмосферу. This was 5 o'clock in the morning. А дело было в 5 часов утра. Long story short, Итак, теперь покороче. exactly 12 hours later, Ровно через 12 часов I was on a plane on the way to London. я летел в самолете на пути в Лондон. It cost me 2,000 rubles штраф. И все это стоило мне, обошлось только в 2000 рублей, это штраф, который я уплатил. Timur has been in the visa business for 12 years. А Тимур 12 лет, как оказалось, занимался визами. He has never once paid a bribe. И он ни разу не заплатил взятку. He has good friends. У него хорошие связи. Never paid a bribe. Никогда не платил взятку. I went to his office, he took me to a couple of offices, stamp, done. Что было? Мы отправились куда-то, там штамп, и все нормально. Now, those sort of stories happen to me in my life. Вот такие вот истории случаются со мной. Not always being kicked out of the country, А не всегда это так драматично, когда тебя пытаются выдворить. but sometimes having a container full of stock stuck in customs. Ну, например, какой-то твой контейнер, полный товар, застрял где-нибудь на таможне. Sometimes wanting to do a massive event, and 2 days before the event, someone in the government says, sorry, you're not having an event. Или какое-то событие, оно масштабное, ты все это готовишь, затем 2 дня до начала, и кто-то из госслужащих говорит, нет, это невозможно. Learning to master all of these things on the screen have helped me understand how do you really build useful contacts in life. Овладение всем комплексом вот этих навыков помогло мне понять, каким образом построить и создать реально полезные контакты. And because we can't go through all of them, I'm going to give you the best tips today so you can actually use them today. И сегодня невозможно обо всем этом нам поговорить, поэтому я дам выжимку, самые лучшие советы, чтобы вы могли сразу же их использовать. But to quickly go through this list, first thing on the list is storytelling. Но быстро пройду. Что там? Сторителлинг, рассказ вашей истории. How many of you like reading books? Кому нравится читать книги? Yeah, it's amazing. Russia is actually #1 country in the world in reading books. Россия самая Respect. читающая страна в мире. Respect to you guys. Уважаемые. Storytelling is people. Итак, что такое рассказ истории? Ну, это люди. Have you ever read the first page of the book? It wasn't interesting, you put it down and you never touched it again? С нами бывало такое. Читаешь, берешь книгу, читаешь первую страницу, не понравилось, откладываешь и все. Same thing as people. То же самое и с людьми. If I meet you the first time and you can't make an interesting impression on me in the first 20 seconds, I will probably put you down and move on to the next person. Если мы с вами познакомились, в первые 20 секунд вы не произвели на меня благоприятное впечатление, то я как книгу откладываю вас и перехожу к другому человеку. If I ask you right now, what do you do for a living? Сейчас я могу спросить вас, чем вы зарабатываете на жизнь? Do you have one answer or 5? У вас один ответ или 5 ответов? How many people have 5 answers? У кого будет 5 разных ответов? Yeah, most people have one that they think about every time. У большинства из нас один ответ стандартный. Highly recommend you come up with 5 different answers of what you do for a living. И в ответ на вопрос, чем вы занимаетесь, я рекомендую вам придумать 5 разных вариантов ответа. If you meet me at an event and you say, hi Gil, what do you do? Если вы со мной знакомитесь где-то, привет, Гил, а чем вы занимаетесь? You can say I'm a serial entrepreneur building businesses to help people make their dreams come true. Я могу сказать, что я серийный предприниматель, строю компании, чтобы помочь людям воплотить в жизнь свою мечту. I can say I'm a passionate chef who spends a lot of his time making food for others. Или что я пассионарный кулинар, мне очень нравится готовить и угощать этим людей. And one day I even set up a restaurant to see if I could do it. И когда-то я даже создал ресторан, чтобы посмотреть, смогу ли я это делать. And someone stole it from me. И у меня этот ресторан просто украли. I could say I'm a professor at a couple of universities in Russia, Synergy and Skolkovo, and I love working with entrepreneurs that want to change the world. Я могу сказать, что я профессор в паре университетов, Синергии и Сколково. Мне очень нравится работать с предпринимателями, которые меняют себя и меняют жизнь. I could say that I'm a public speaker and an inspirational coach, helping people understand why networking can change their life. Могу сказать, что я спикер, что я коуч, вдохновляющий людей, помогающий понять, как нетворкинг меняет их жизнь. I could say I'm an Israeli Canadian who got lost in England and somehow found himself in Russia 8 years ago. И могу сказать, что я канадец, изначально из Израиля, затем как-то я оказался в Великобритании и последние 8 лет живу в России. All of you thought I was American. А все из вас думали, что я американец. I was born in Israel. Но я родился в Израиле. A story is something that gets people understanding that you're different than everyone else around you. Что такое личная история? Да, благодаря этому мы понимаем, чем этот человек отличается от массы всех остальных. Check out storytelling. It's going to be the #1 training seminar in this country this year. Сторителлинг, умение рассказывать личные истории, станет темой номер 1 для семинаров в ближайшем будущем. Возьмите это себе на заметку. Online, offline connections.
Контакты онлайн и офлайн. How many of you are actually active on LinkedIn in order to develop your business? Кто из вас активен в сети LinkedIn для развития бизнеса? Oh my God. I'm going to sit down now Я присяду сейчас, because it tells me that you're not very serious business people. потому что это говорит мне о том, что вы не вполне серьезный бизнес. It tells me that you don't understand that LinkedIn has 5 million plus active business people in Russia. Это говорит о том, что вы не понимаете, что в сети LinkedIn сейчас по состоянию на сегодня более 5 миллионов активных россиян. And it's growing by about 1 million every 3 months. И на миллион примерно эта цифра возрастает каждые 3 месяца. This is not kids, not babushkas, no fake robots. LinkedIn is for business people, entrepreneurs who want to connect for business. Там не дети, не бабушки, не роботы. Это сеть деловая для предпринимателей, которые хотят развивать свои компании. 450 million people around the world and over 5 million in Russia only. Всего пользователей по миру в LinkedIn 450 миллионов примерно и более 5 в России. How many of you understand very clearly that all of these people all over Russia? Кто из вас понимает, что все мы присутствующие здесь, например, со всей России? Yes? All over? How many cities? А сколько городов у нас представлено здесь? 40 городов. You can't stay in touch with everyone. Мы не можем постоянно быть на связи друг с другом. But if you connect with them on a professional social networks, maybe in 1 year a business opportunity could develop. Но если мы остаемся на связи благодаря профессиональной такой сети, то, может быть, через год, через какое-то время возникнут возможности для совместного бизнеса. What I'm trying to show you is that the idea of online networking Сейчас я пытаюсь преподнести идею онлайн-нетворкинга. could help you if you want to really build a business into 2020. Это поможет вам, если вы настроены вести бизнес, скажем, в горизонте до 2020. If you think I'm going to give you something that will help you be a stronger businessman tomorrow, Если вы считаете, что я дам вам какие-то идеи или что-то, что уже завтра сделает вас сильным бизнесменом, I can. я не могу этого сделать. But what I'm showing you today are habits. Но сегодня я показываю определенные привычки. I have an hour left to show you how changing your habits of networking and understanding to use both storytelling, online networking can help you grow a business from 10,000 rubles to 1 million rubles in 3 months. У меня есть примерно час времени для того, чтобы показать, каким образом этот нетворкинг онлайн-офлайн, сторителлинг поможет вам изменить бизнес, скажем, с объема 10 тысяч рублей до миллиона за 3 месяца. Now, I have a few case studies in Moscow specifically where we've taken a business from zero money to $1 million in 2 years. У меня есть определенные кейсы, Москва с нуля до $1 миллиона за 2 года. And we did it with zero investments. Как это произошло? Без каких-либо инвестиций. Our first company we did with a 5,000 ruble initial budget for the first event. Первая компания, у нас был бюджет на первое событие 5000 рублей. The last company we just did by bringing in the first client with no website, no presentation, nothing. Just, we're like, okay, let's do this business. Okay, good, you're our client, first client. Now we have money to start the business. Последнюю компанию мы просто решили, что вот это будет наш первый клиент, ни презентации, ничего не было. Мы сказали, окей, вы наш первый клиент, вот вам флаг, да, вперед. And I'm going to share that exactly with you today. И именно сегодня я буду говорить о таких вещах. These are people that I chose to network with just 2 years ago. Это люди, с которыми я начал активно вести нетворкинг буквально 2 года тому назад. If you would have done your research, you would have seen that I've been a speaker for 2 years. Если бы вы поизучали меня, то увидели, что уже примерно 2 года я являюсь спикером, выступаю публично. 2 years ago, my coach, Tony Robbins, told me, you are not a businessman, you are a business owner. 2 года назад мой коуч Тони Роббинс сказал мне, что по сути ты не бизнесмен, ты собственник компании. Don't try to be in the business, it's not your thing. Не пытайся активно копаться, быть в бизнесе, это не твое. Now I'm like, no, come on, I've set up 15 businesses in Russia, I failed a few times, I know what I'm doing. И моя реакция была, да нет, ну о чем ты говоришь, я основал 15 компаний в России, неудачи, победы, я знаю, что я делаю. And he's like, nope. Но он говорит, нет, You know how to set up a business. ты умеешь создавать бизнес, You don't like running a business. но управлять бизнесом тебе не нравится. And I switched my networking priorities to focus on being a speaker, and my focus was to meet the top speakers in the world. И я переключил свои приоритеты в нетворкинге на публичные выступления, поставил себе цель пообщаться с самыми топовыми спикерами в мире. I think if you want to open up a business in the flower industry, you should meet with people who are very strong in the flower industry. Я думаю, что если вы хотите заниматься цветочным бизнесом, нужно общаться с теми, кто очень силен в этом. When I set up a mobile application business, within 1 month I met the top mobile application people in Moscow. Когда я занимался компаниями мобильные приложения, то через месяц я был знаком со всеми
топовыми стартапами, компаниями, которые занимались мобильными приложениями. 5 years ago, when I set up a restaurant, not knowing anything about the restaurant industry, I spent a month networking with the top entrepreneurs who are setting up restaurants. 5 лет назад ресторанный бизнес. Я открываю ресторан, я познакомился со всеми предпринимателями, у которых были успешные рестораны. And 2 years ago, when I said, okay, I want to be a speaker, not a businessman, I decided to share the stage with the top speakers in the world because I wanted to do what they do. И 2 года назад, когда я все-таки решил стать спикером, то я решил выступать на сцене с теми людьми, которые признаны как спикеры по всему миру. Now, there's something that's interesting and common between me and these people. Вот что интересно, что, возможно, есть общего между мной и этими людьми. Mindset to networking. Это ментальная установка на нетворкинг. All of these people are people that would be extroverts when it comes to connecting with people. Все эти люди, это люди, которые являются как бы или кажутся экстравертами, когда дело касается общения. They have energy and they act like me a little bit and they have like they share energy with people and people like that. Они такие энергичные, они все в движении, да, они делятся своей энергией, когда общаются с людьми. Do you know what makes these people the same? Но знаете, что общего у всех вот этих людей, которые сейчас на экране? I didn't meet all of these people. Я, кстати, не знаком с этими людьми. But you have some interesting people, if you can see, Bill Gates and Clinton and Jordan and Elon Musk. And what makes them the same? Anybody? Билл Гейтс, Клинтон, If you tell me what makes them the same, Что общего у всех этих людей? Что их you get объединяет? mixed. Скажите, Connected to networking. это связано с нетворкингом. Кто ответит, тот получит приз. And they're all... Смайл. Okay, yes, smiling. It's not my answer, but okay, yes, that was difficult. Это не то, чего Yes, я that was ожидал, но difficult, тем не менее, yes. хорошо, My хорошо. little sis, who said smile? Кто сказал улыбка? Hold on, who said smile? Нет, давайте про This улыбку, guy. да. You got the mints А у вас already. уже есть. No, you да. give one to her. Подарите There you go. свой. Networking, man, networking. Это уже нетворкинг, а себе Give me другое. something. I know they're all successful and I know they're all smiling.